Okay. The reaction is benzidine rearrangement. Okay. Benzidine rearrangement. The acid catalyzed rearrangement of hydrazobenzene to 4,4 prime diamino biphenyl parabenzene 4,4 diamine biphenyl के बोला होच्छे parabenzene. Okay. Is known as benzidine rearrangement. So এখানে কিছুই না, এখানে কি হচ্ছে hydrazobenzene to parabenzene is produced. Okay, and this rearrangement is termed as benzidine rearrangement. Okay, so the reaction এটা হলো hydrazobenzene. And this is benzidine, or we can better say parabenzene. Okay, usually the major product is benzidine, but other side product called semidine, diphenylene are also formed. Usually the major product মানে যেটা সবচেয়ে excess পরিমাণে তৈরি হবে, which is produced in excess, are mostly benzidine. Okay, but sometimes other side products also produced, like as for example semidines, diphenylene, they are also produced in low yields. Okay, this is termed as parasemidine. This is a parasemidine structure. যেখানে বেনজিন রিং, তারপরে থাকবে NH, তারপরে বেনজিন, তারপরে NH2. এটা অর্থোসেমিডিন, কারণ এটা প্যারা পজিশনে ছিল NH2. With respect to this group, that is NH and benzene, with respect to this group, the NH2 is present at para position. With respect to this group, the NH2 is situated at ortho position. Okay, that's why it is termed as orthosemidine. This is termed as parasemidine and this is termed as orthosemidine. Okay, this is benzidine and this is diphenylene. Diphenylene, this is এখানে মাঝখানে কোনো NH থাকবে না। সেমিডিনের ক্ষেত্রে সেটা প্যারা হোক বা অর্থ, দুটোর ক্ষেত্রে in both cases there should be in between of two phenyl ring one NH group is present here. Okay, but in that case there is no NH group is present in between of two phenyl ring. দুটো phenyl ring এর মাঝখানে কখনোই কোনো NH group থাকবে না। ঠিক আছে, যেটা একটা বেনজিন রিং এর সঙ্গে NH2, ঠিক তার সঙ্গে আরেকটা বেনজিন রিং ঠিক অর্থ পজিশনে NH2, এটাকে বলা হয় ডাইফেনাইলিন। ওকে, তো এরা এই যে সেমিডিন এটাও লো ইল্ডে তৈরি হতে পারে, এটাও লো ইল্ডে তৈরি হতে পারে, এটাও লো ইল্ডে তৈরি হয়। ওকে, কিন্তু এই যে বেনজিডিন এটা মেজর হয়। ওকে, নেক্সট। Now, effect of substance. The actual amount of each product formed during benzidine rearrangement is largely determined by the nature of substrate. The nature of substrate can be influenced in the during the reaction, during the rearrangement, the product formation. Okay, product formation এর ক্ষেত্রে substrate nature খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব important, mind it. If the para position of one nucleus is occupied by a methyl or alkoxy, মিথাইল অ্যালকোক্সি প্রত্যেকেই কি হবে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য মেন প্রোডাক্ট ফর্মড ইজ অর্থোসেমিডিন টুগেদার উইথ স্মল অ্যামাউন্ট অফ প্যারাসেমিডিন। এক্ষেত্রে কিন্তু বেনজিডিনের কথা বলছে না, এক্ষেত্রে সেমিডিনের কথা বলছে। যদি প্যারা পজিশন নিউক্লিয়াসে প্যারা পজিশনে মিথাইল বা অ্যালকক্সি গ্রুপ থাকে, বোথ আর ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ, অন দ্যাট কেস মেন প্রোডাক্ট অর্থোসেমিডিন ইউজড অ্যান্ড টুগেদার উইথ স্মল অ্যামাউন্ট অফ প্যারাসেমিডিন ইউজড। ওকে, there must be orthosemitidine and parasemitidine is produced. Okay, বললাম না, most of the cases benzidine is produced, but sometimes parasemitidine, orthosemitidine, diphenylene, they are also produced, and maybe their proportion can be vary with respect to nature of substrate. Substrate চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে রিয়াকশনের প্রোডাক্ট ফর্মেশনটাও কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সড হয়। যদিও মোস্টলি বেনজিডিনই তৈরি হয়, তবুও nature of substrate can be affect the product formation. Okay, next one. If the para position is blocked by halogen, suppose chlorine is there, chlorine is a halogen, halogen means what? That is fluorine, bromine and iodine are basically termed as halogen. Okay, and both diphenylene
and orthosemidine are formed. On that case, diphenylene, this and orthosemidine are produced. Okay. Okay. Next one. When both para position are blocked, in that position, in that case, what is given? That is para position blocked by halogen. But in that case given, when both para position are blocked, the major product is 2,2' isomer. Okay. Example, dinaphthyl hydrazines. This is dinaphthyl hydrazine because hydrazine বলতে এটা বোঝায় NH2 NH2 এক্ষেত্রে দেখো একটা হাইড্রোজেন রিপ্লেসড হচ্ছে এই গ্রুপটা দিয়ে আর একটা হাইড্রোজেন রিপ্লেস হচ্ছে এই গ্রুপটা দিয়ে তো এটা হলো হাইড্রোজেন ডেরিভেটিভ ওকে যেহেতু বোথ সাইড ন্যাপথাইল গ্রুপ এসে জুড়ে বসছে হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে দ্যাটস ওয়াই উই টার্মড অ্যাজ ডাইন্যাপথাইল হাইড্রাজিন ওকে এবার sp5HFSO2 এর প্রেজেন্সে কি তৈরি হচ্ছে 90% 2,2 আইসোমার এটাকে বলা হচ্ছে 2,2 আইসোমার তৈরি হচ্ছে ওকে if there is carboxyl group or sulfur group this is carboxyl group attached to phenyl ring if hydrazobenzene the rearrangement accommodated by the elimination of this group and it must reproduce this okay এটাকেই বলা হয় তোমার এটাকেই বলা হয় বেঞ্জিডিন বেঞ্জিডিন তৈরি হয় আমি বললাম না বেঞ্জিডিন মোস্ট অফ দ্য কেসে বেঞ্জিডিন ইজ দ্য মেজর প্রোডাক্ট কিন্তু সামহাও নেচার অফ সাবস্টুয়েন্টের ওপর ডিপেন্ড করে সেমিটিডিন তৈরি হয় ডাইফিনাইলিন তৈরি হয় অর্থোসেমিটিডিন প্যারাসেমিটিডিন 2,2' আইসোমার তৈরি হয় যদি এরকম কেস হয় যে কোনো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ যেমন অ্যালকক্সি বা মিথাইল হয় তখন সেক্ষেত্রে অর্থোসেমিটিডিন অ্যান্ড প্যারাসেমিটিডিন তৈরি হয় যদি অর্থোসেমিটিডিন তোমার মেজর হয় প্যারাসেমিটিডিন হয় মাইনর ওকে আবার যদি তোমার প্যারা পজিশন সিএল বা হ্যালোজেন দিয়ে ব্লক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আর প্যারাসেমিটিডিন তৈরি হয় না সেমিডিন তৈরি হয় না সেক্ষেত্রে অর্থোসেমিডিন আর ডাইফিনাডিন তৈরি হয় ওকে এবার যদি বোথ প্যারা পজিশন ব্লকড অন দ্যাট কেস 2,2' আইসোমার তৈরি হয় আর লাস্ট ওয়ান এক্ষেত্রে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি যদি প্যারা পজিশন থাকে তাহলে তৈরি হয় বেঞ্জিডিন নাও মেকানিজম a number of theories the mechanism of benzoidine mechanism that is cage radical mechanism এই মেকানিজমটাকে কি বলা হয় cage radical mechanism pi complex mechanism and polar transition stem mechanism বিভিন্ন রকম মেকানিজম দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি একটা হলো cage radical mechanism next one pi complex mechanism and last one polar transition state mechanism এবার দেখো H cell হলো protonated হলো ওকে এবার protonated হয়ে ইলেকট্রন ক্লাউডটা এইভাবে কি হবে রিএরেঞ্জমেন্ট হবে এই বন্ডটা এখানে যাবে 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 হলে এরকম তৈরি হবে ওকে এবার আবার হাইড্রোজেন কি হবে অ্যারোমাটাইজেশন হবে এই প্রসেসটাকে বলা হয় অ্যারোমাটাইজেশন করলে কি তৈরি হবে তোমার আলটিমেটলি বেঞ্জিডিন তৈরি হবে তো এইভাবে করে বেঞ্জিডিন ফর্মেশন হয় ওকে এবার when two defined hydrazobenzene are arranged in same solution two benzidines are obtained ধরো দুটো আলাদা আলাদা হাইড্রাজোবেনজিন যদি আমি সেম সলিউশনে রিয়াকশন করি তখন সেক্ষেত্রে দু রকমের বেনজিডিন তৈরি হয় এটা যেমন এক রকমের হাইড্রাজোবেনজিন রিয়াকশন করে এক রকমের বেনজিডিন তৈরি হয়েছে এবার দু রকম ডিফারেন্ট হাইড্রাজোবেনজিন যদি আমি ইউজ করি তাই সেক্ষেত্রে দু রকম বেনজিডিন তৈরি হয় ঠিক আছে ক্রস কাপলিং প্রোডাক্ট আর নট ফর্মড এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কি হয় একটা বেনজিডিন থেকে একরকম একটা হাইড্রাজোবেনজিন থেকে একরকম বেনজিডিন তৈরি হয় আর সেকেন্ড ক্যাটাগরির যে হাইড্রাজোবেনজিন সেখান থেকে আরেক রকমের বেনজিডিন তৈরি হয় এক্ষেত্রে কোনো রকম ক্রস কাপলিংয়ের ব্যাপার নেই যে একটা হাইড্রাজোবেনজিন ভেঙে আরেকটা হাইড্রাজোবেনজিন ভেঙে দুজনের মধ্যে দুটো করে প্রোডাক্ট তৈরি হবে তেমন কোনো ব্যাপার নেই ঠিক আছে সেটা হয় না ক্রস কাপলিং প্রোডাক্ট আর নট ফাউন্ড ওকে সো দেখো এটাও হাইড্রাজোবেনজিন এখান থেকে কি তৈরি হয় HCl হিট করলে আমার এই ধরনের বেনজিডিন তৈরি হয় এটাও হাইড্রাজোবেনজিন যেখানে N সাবস্টিটিউটেড আছে সেটা SO2 এর প্রেজেন্সে এটাও কিন্তু কি তৈরি করে বেনজিডিন তৈরি করে তো এইভাবে করে বেনজিডিন ফর্মেশন হয় হ্যাঁ কিছু ক্ষেত্রে সেমিডিন প্যারাসেমিডিন ডাইফিনাইলিন 2,2 আইসোমার তৈরি হয় কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস বেনজিডিন ইজ দ্য মেজর প্রোডাক্ট ওকে নেক্সট ওয়ান benzoin condensation
The self-condensation of aromatic aldehydes with no alpha hydrogen. This is mind it. এমন কোনো অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড ইউজ করতে হবে যার কোনো আলফা হাইড্রোজেন থাকবে না। In presence of an CN, this is not OH, this is cyanide, okay? CN minus ion as a catalyst to alpha hydroxy ketone that is termed as benzoin is called as benzoin condensation. ওকে, এমন কোনো অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড নেওয়া হবে যার কোনো আলফা হাইড্রোজেন নেই, আর তাকে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ CN মাইনাস সায়ানাইড আয়নের প্রেজেন্সে রিয়াকশন করলে কি তৈরি হবে? আলফা হাইড্রোক্সি কিটোন অফ বেনজিন আর টার্মড অ্যাজ বেনজয়েন। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে যদি বেনজিন রিং না হয়ে যদি অ্যালকাইল গ্রুপ থাকতো সেটাকে কি বলা হতো? অ্যাসাইল অয়েল। যেহেতু এক্ষেত্রে বেনজিন রিং থাকছে বা অ্যারাইল সাবস্টিটিউটেড রিং থাকছে, সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে বেনজয়েন। ওকে, বেনজয়েন বিলংস টু এ ক্লাস অফ কম্পাউন্ড কল অ্যাসাইলয়েন্স। অ্যাসাইলয়েনেরই একটা ভাগ হলো বেনজয়েন। ঠিক আছে, অ্যাসাইলয়েন মোস্ট স্পেসিফিক্যালি ফর অ্যালিফেটিক and also aromatic can be considered, but benzoin they are always aromatic and most of the cases benzene substituted rings are considered. Okay, the reaction is not successful with aliphatic aldehydes under this condition. The aliphatic aldehyde ক্ষেত্রে এটা হয় না, এটা শুধুমাত্র aromatic এর ক্ষেত্রে হয় যাতে most of the cases alpha hydrogen থাকবে না। এটা হলো কন্ডিশন। তাই কি তৈরি হবে? বেনজয়েন তৈরি হবে। মেকানিজম দেখো, CN মাইনাস অ্যাটাক দ্য কার্বনিল গ্রুপ টু গিভ 1। এই যে CN মাইনাস রিয়াক্ট করলো, যেহেতু কার্বনিল এটা ডেল পজিটিভ আর এটা ডেল নেগেটিভ, CN মাইনাস ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম, দ্যাটস ওয়াই কি হবে? ইলেকট্রন ডিভিশন সিস্টেমকে অ্যাটাক করবে। সো দেয়ার মাস্ট বি দ্য ডাবল বন্ড ইজ ব্রেক, সো আলটিমেটলি প্রডিউসড দিস। এবার দিস অক্সিজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট দিস প্রোটন অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি কার্বন আয়ন ইজ প্রডিউসড। ওকে, CN minus with its electro-withdrawing nature makes aldehyde hydrogen more acidic. Aldehyde hydrogen কে more acidic করে দেয়। এই যে H, এটা যেহেতু পুশ করে নিজের দিকে ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে, মাইনাস আই এফেক্ট শো করে, দ্যাটস ওয়াই হাইড্রোজেন অনেক বেশি অ্যাসিডিক হয়, লুজলি বাউন্ডেড হয়, সো ইজিলি ডোনেটেড টু প্রডিউস হাইড্রোক্সিল গ্রুপ। ওকে, নেক্সট ওয়ান, বিকজ দ্য আয়ন ইজ স্টেবিলাইজড by both the benzene ring and CN minus. এই যে কার্বন আয়ন স্টেবিলিটি কিসে পায়? কার্বোক্যাটায়ন যেমন স্টেবিলিটি পায় প্লাস আই এফেক্ট অ্যান্ড প্লাস আর এফেক্ট, কার্বন আয়ন স্টেবিলিটি পায় হলো মাইনাস আই অ্যান্ড মাইনাস আর এফেক্ট। তো CN তো মাইনাস আইও শো করে, মাইনাস আরও শো করে, আর অক্সিজেন যেহেতু ইলেকট্রন নেগেটিভ, দ্যাটস ওয়াই ও এই ক্ষেত্রে মাইনাস আই শো করছে, অ্যান্ড পিএইচও মাইনাস আই আর মাইনাস আর শো করে, দ্যাটস ওয়াই এই কার্বন আয়ন কি হচ্ছে? স্টেবিলাইজড হচ্ছে। ওকে, দ্যাটস ওয়াই এক্সিস্ট। Now this carbon ion attack the another benzaldehyde. Okay, reaction করলে কি হবে? এরকম একটা কম্পাউন্ড তৈরি করবে। There must be the oxygen abstract the proton and this single bond migrate in that position, double bond is formed, so CN minus eliminate, so ultimately produce benzoin. Okay, so there must be the anion attacks another aldehyde carbonyl to form the link between the two molecules. ওকে, এখানে লিঙ্কেজ তৈরি হয় দুটো মলিকিউলে, and the protonation deprotonation steps gives the alkoxide ion, and finally CN minus ion departs form to give ultimately benzoin. CN minus বেরিয়ে যায়, so ultimately কি তৈরি হয়? এখান থেকে তৈরি হয় benzoin. ওকে, so now application, that is first anisaldehyde. Anisaldehyde মনে রাখবে বেনজিন রিং, এখানে CH থাকলে CHO বেনজালডিহাইড, এই পজিশনে যদি OMe বা OCH যেটা বলে থাকলে এটাকে বলা হয় অ্যানিসালডিহাইড। ওকে, এটা রিয়াকশন করলে কি তৈরি হবে? তোমার বেনজয়েন হবে। বেনজয়েন মনে রাখবে কি করে? এক্ষেত্রে দেখো ভেঙে লিখলে এটা আমি কি লিখতে পারি? এটা ডাবল বন্ড ও, এখানে H, এই Hটা সাবস্টিটিউটেড হবে উইথ COH, H, তারপরে যে গ্রুপটা আছে। দেখো কোনো যদি ধরো PHCHO এর একসঙ্গে জুড়ে আমার বেনজয়েন তৈরি করবে, কি করে বুঝবো? দ্যাট ইজ PHC ডবল বন্ড যা থাকবে তার সঙ্গে লিঙ্কেজ হবে CHOHPH। ঠিক আছে, লিঙ্কেজ হয়ে কি তৈরি হবে? PHCOO CHOHPH। এটা এইভাবে করে আমার মনে রাখতে হবে, এইভাবে বেনজয়েনটা তৈরি হয়। কারণ সবসময় মেকানিজমটা মনে থাকে না, আর সবসময় মেকানিজম করার টাইমও থাকে না। ওকে, আর এটা মনে রাখবে, এটা রেসপেক্টে এটা কি হয়? আলফা হাইড্রোক্সি কিটোন আর টার্মড অ্যাজ, ইফ দে আর অ্যালিফেটিক অ্যাসাইলয়েন জেনারেল নেম, if they are aromatic and adding substituted things are there
are termed as benzoin. Okay. This is para-toluene aldehyde because this is actually the precursor of toluene, and para position CH aldehyde is present, so we can term as para-toluene aldehyde, and there must be the benzoin is produced. This is are called fural. যখনই কোনো এটাকে বলা হয়, এটা একটা হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ড, এটাকে বলা হয় ফিউরান, আর এখানে যখনই CHO থাকবে সেটাকে বলা হয় ফারফিউরাল। এবার ফারফিউরাল ইন দ্য প্রেজেন্স অফ কেসিএন, কেসিএন কেন ইউজ হয়, HCN কেন ইউজ হয় না, কারণ HCN ইজ এ কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, এ কি হয়, এ কখনোই CN মাইনাস দেয় না, কিন্তু কেসিএন ডিসোসিয়েট হয়ে K প্লাস অ্যান্ড CN মাইনাস তৈরি করে, বিকজ দিস ইজ এ আয়নিক কম্পাউন্ড, দ্যাটস ওয়াই। ঠিক আছে, তাহলে ডিসোসিয়েট হয়ে K প্লাস অ্যান্ড CN মাইনাস রিয়াক্ট তৈরি করে, দ্যাটস ওয়াই CN মাইনাস রিয়াক্ট দ্য কার্বনিল। কারণ CN মাইনাস, ফ্রি CN মাইনাস উই হ্যাভ টু বি নিড, CN মাইনাস লাগবেই, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ রিয়াকশন হবে না। ঠিক আছে, HCN এর ক্ষেত্রে সেটা হয় না, HCN মধ্যে যেহেতু কোভ্যালেন্ট বন্ড হয় সেজন্য CN মাইনাস বেরিয়ে যায় না। ঠিক আছে, এইভাবে করে ফিউরাইন তৈরি হবে। ওকে, সো আপ টু দিস, তো আমরা যদি সামারি বলি, দ্যাট ইজ বেঞ্জিডিন রিয়ারেঞ্জমেন্ট। এখানে কি হয়, হাইড্রোজোবেঞ্জিন টু ইন দ্য HCl মিডিয়াম কি তৈরি হয়, বেঞ্জিডিন তৈরি হয়, প্যারাবেঞ্জিডিন। প্যারাবেঞ্জিডিন মানে কি, দুটো ফিনাইল রিং, তার ঠিক প্যারা পজিশনে NH2 থাকবে। আর হাইড্রোজোবেঞ্জিন মানে কি, NH যার দুটো হাইড্রোজেন দুদিকে বেঞ্জিন বা বেঞ্জিন সাবস্টিটিউটিং দিয়ে কি হবে, রিপ্লেস থাকবে। এছাড়া কিছুটা মাইনর প্রোডাক্টে বা মাঝে মাঝে কন্ডিশন চেঞ্জ করার জন্য বা সাবস্টেন্স চেঞ্জ করার জন্য প্যারাসিমিডিন, অর্থোসেমিডিন, ডাইফিনালিন তৈরি হয়। প্যারাসিমিডিন মানে কি, দুটো ফিনালিংয়ের মাঝখানে NH থাকবে, অ্যান্ড এই NH আর বেঞ্জিনের রেসপেক্টে NH2 প্যারা পজিশনে থাকবে। অর্থোসেমিডিন এখানে মাঝখানে NH থাকবে, আর এই ইউনিটটার সাপেক্ষে NH2 অর্থ পজিশনে থাকবে। আর ডাইফিনালিন মানে এর মধ্যে মাঝখানে কোনো NH থাকবে না, এক্ষেত্রে দুটো NH2 এরকম পজিশনে থাকবে। নাও এফেক্ট অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট, যদি OCH3 বা মিথাইল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থোসেমিডিন মেজর, প্যারাসিমিডিন মাইনর প্রোডাক্ট তৈরি হবে। যদি হ্যালোজেন থাকে ClBr ফ্লুরিন, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয়, ডাইফিনাইলিন, অর্থোসেমিডিন তৈরি হবে। যদি প্যারা পজিশন ব্লক থাকে তাই 2,2 আইসোমার তৈরি হবে। যদি আমার COOH থাকে প্যারা পজিশনে, তাহলে বেঞ্জিডিন তৈরি হবে। মেকানিজম লাইক দিস। ওকে, ফার্স্টে প্রোটনেশন হবে, তারপর রিয়ারেঞ্জমেন্ট হবে, তারপরে আবার অ্যারোমাটাইজেশন হবে, আলটিমেটলি বেঞ্জিডিন তৈরি হবে। দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, নেক্সট ওয়ান, বেঞ্জয়েন কন্ডেনসেশন। এখানে প্রেজেন্সে CN মাইনাসের প্রেজেন্সে এমন কোনো বেঞ্জালডিহাইড বা এমন কোনো অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড যার কোনো আলফা হাইড্রোজেন থাকবে না, তাদের মধ্যে রিয়াকশন হয়ে টু ইকুইভ্যালেন্ট রিয়াকশন হয়ে আলফা হাইড্রোক্সি কিটোন তৈরি হবে, যেটাকে আমরা বলবো বেঞ্জয়েন। ওকে, এটা অ্যালিফেটিক অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে ইউজফুল নয়। মেকানিজম এরকম হবে, CN মাইনাস ফার্স্টে অ্যাটাক করবে, তারপরে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট হবে, কার্বন আয়ন তৈরি হবে, কার্বন আয়ন আরেকটা কার্বনের সঙ্গে রিয়াকশন করবে, তারপরে CN মাইনাস এলিমিনেট হবে, বেঞ্জয়েন তৈরি হবে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, এবার মনে রাখবে কেসিএন কেন ইউজ হয়, কারণ কেসিএন আয়নিক কম্পাউন্ড ফুললি ডিসোসিয়েট হয়ে K প্লাস CN মাইনাস তৈরি করে। আর HCN বা কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড ইউজ হয় না, কারণ ওরা ফ্রি CN মাইনাস দিতে পারে না। CN মাইনাস এক্ষেত্রে লাগবেই, CN মাইনাস, বিকজ CN মাইনাস এক্ষেত্রে তিনটা রোল। একটা হলো CN মাইনাস একটা নিউক্লিওফাইল ও কার্বনিলকে অ্যাটাক করে। 2 নাম্বার, CN মাইনাস এই যে অ্যাটাকটা সেই অক্সিজেনের সঙ্গে যে হাইড্রোজেনটা আছে, এই হাইড্রোজেনটা আছে, এই হাইড্রোজেন আর এই হাইড্রোজেনকে অ্যাসিডিক করতে সাহায্য করে। কারণ কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ড যখনই থাকে তখন হাইড্রোজেন কিন্তু কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড সহজে ব্রেক করে না, কারণ কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড মাচ স্টেবল। ঠিক আছে, ন্যাচারালি কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড ইজ নট ক্লিপ, বাট এখানে CN মাইনাসে এতটাই মাইনাস আই এফেক্ট থাকে যার জন্য এই হাইড্রোজেন অনেক বেশি অ্যাসিডিক হয়, আর এক্ষেত্রে কার্বন আয়ন তৈরি হয়। ঠিক আছে, আর এক্ষেত্রেও সিমিলার অ্যানালজি, এই হাইড্রোসিলকে মোর অ্যাসিডিক করতে সাহায্য করে CN, অ্যান্ড অলসো CN মাইনাস গুড লিভিং গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। তো তিনটা CN মাইনাসের কাজ, 1 নাম্বার ও নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক করে, কে করে, CN মাইনাস। 2 নাম্বার কার্বন হাইড্রোজেন ব্রেক করে। 3 নাম্বার OH
more acidic করে, and 4 number good living room. Okay, so up to this.